Hello, Salam. I am Pushpita, bearing ID 2403033. Inmates are Ridita, bearing ID 2403032, Bridge, bearing 403035. Today our topic is first slide. Heavy metal toxicity of fish in Bangladesh. Next. Introduction. Fish is a major source of protein in এই শব্দ শোনা Bangladesh. যাচ্ছে কিসের এত শব্দ শোনা যাচ্ছে কিসের? স্যার আমি বাইরে তো বাথরুমটা সে বন্ধ করার কারণে। চেষ্টা করো। হ্যাঁ, কাম শুরু করো। Fish is a major source of protein in Bangladesh. Due to industrialization and pollution, heavy metals are entering aquatic ecosystems. These metals accumulate in fish and cause serious health risks to humans. Heavy metal toxicity is now a growing environmental and public health concern. Next. What are heavy metals? Heavy metals are elements with high density and toxicity at low concentrations. They do not degrade and persist in the environment for a long time. In water bodies, they enter through fish gills, food, and sediments. Example: lead, cadmium, mercury, arsenic. Next. Sources of heavy metals in Bangladesh: industrial influence like tannins, textiles, battery factories, and then agricultural runoff, fertilizers, pesticides, urban sewage and solid wastage, ship breaking yield and mining and metal processing activities. Here we can see a circle how heavy metals if what heavy metals are affect our regular life. Next. Major contaminated water bodies: Buriganga, Turag River, Shitalokha River, Kornofuli River, coastal and estuarine area near industrialists. These rivers are highly polluted and unsafe for aquatic life. Next. Heavy metals found in fish: mercury accumulate in fish muscle, cadmium damage kidney and liver, lead affects nervous system, arsenic causes cancer and skin disease, chromium toxic in high concentration. Next. In bioaccumulation in fish, heavy metals enter fish from water and food. Metals accumulate gradually in tissues like liver, gills, and muscles. Large and older fish contain high metal concentration. Predatory fish are more contaminated than small fish. Then my next part is continued by Ridita. Thank you, Pushpita. Now I continue. Next slide. Effects on fish health. Exposure to heavy metals affects fish health significantly. It reduces growth and reproduction, damages gill and internal organs, changes behavior, increases mortality, and weakens the immune system. Next. Effects on human health. Humans consuming contaminated fish may face kidney and liver damage, nervous system disorders, cancer risk, and developmental problems in children. Long-term exposure is especially dangerous, making it a serious public health concern. Environmental impact.
Heavy metal pollution also affects the environment. It reduces aquatic biodiversity, disturbs the food chain, degrades fish populations, and disrupts the balance of ecosystem. Next, prevention and control. To prevent heavy metal contamination, we need proper treatment of industrial waste, regular monitoring of water quality, strict enforcement of environmental laws, public awareness about safe fish consumption, and promotion of eco-friendly industries. Conclusion: heavy metal contamination of fish is a serious issue in Bangladesh. It affects fish health, human health, and the environment. Immediate action is required to reduce pollution and protect aquatic resources. Sustainable management can ensure safe fish for future generations. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। তাহলে এখন যেটা সমস্যা, তো হেভি মেটাল তো বাংলা শাখার সমস্যা, তোমার সাজেশন কি, কিভাবে আমরা কি করবো? তুমি যে নদীগুলো বলছো তার মধ্যে সুরমা বা কুশিয়ারা নাই, তাহলে কি তুমি মনে করো যে সিলেটের পানি তাহলে সেফ? 10 নম্বরে যাও, স্লাইডে যাও। দশ নম্বর না কোন জায়গায় আছে যেটা দেখলে বিভিন্ন নদীর নাম দিছো যে আরো আগে? হ্যাঁ, যে বুড়িগঙ্গা দিছো, তুরাগ দিছো, শীতলক্ষা, কর্ণফুলী আর কোস্টাল এরিয়া, সেখানে তো সুরমা বা কুশিয়ারা নাই, তাহলে কি সুরমা কুশিয়ারা সেফ? না স্যার। সুরমা কুশিয়ারা তো আশেপাশে কোনো ইন্ডাস্ট্রি না, ইন্ডাস্ট্রি আছে? তাহলে কিন্তু সমস্যা কোথায় স্যার সুরমা কুশিয়ারা? এখানে বলেন। তো পানিতে তো হলো ধরেন ফসলি জমি বা এগুলোতে কেমিক্যাল ইউজ করলে এগুলো পানিতে যেয়ে পড়ে, সে কারণে এখানকার ওয়াটার বডিগুলো পলিউটেড। কেমিক্যালের কথা যত আমরা বলতেছি, আসলে কেমিক্যালের অত সমস্যা হচ্ছে না। বড় সমস্যা আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ময়লা আবর্জনা। ধরো সিলেট শহরের পুরা ময়লা আবর্জনাটা যাচ্ছে কোথায়? সুরমা, ঠিক কিনা? যার জন্য স্যার সুরমা নদী তোমার যে ইস্যু আছে, কি বলে, সুরমা শুধু হয়েছে কোথায়? কানাইঘাটে। কানাইঘাটে অত জি স্যার। সমস্যা না, কিন্তু পুরো সিলেটের পানি কাজে নষ্ট করে দিচ্ছে, ঠিক জি আছে? স্যার। সিলেটের পানি নষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে কি, এই যে ময়লা আবর্জনা। আবার কিশোরে মুরগি দেখা যাচ্ছে কারো ঘরের পাশে। তো এর যে সমস্যা হলো কি বলে, ওই যে কুশিয়ারাতে যেটা, কুশিয়ারার আশেপাশে হলো হাওর আছে, এবং কুশিয়ার হলো হাকালাকু হাওর। এই পুরা যে মৌলভীবাজার, তারপরে ওই গোলাপগঞ্জ, এই যে বৃষ্টির পানি হয়ে, এই ড্রেনের পানি হয়ে এই সমস্ত জিনিস হাওরে ঢুকতেছে, এবং হাওর থেকে যাচ্ছে কোথায়? এই কুশিয়ারার মধ্যে। যার জন্য এই ময়লা পানি যেটা, ব্যাটারি ফেলানো, তারপরে যখন হাওরে মানুষ কি করে, নৌকা চালায়। এই নৌকা চলে, এখন সমস্ত নৌকাগুলি চলে কিসে? তোমার তেলে। এবং এই গোয়াইনঘাট নদী, গোয়াইন নদী, অথবা সিলেটে অনেক নদী আছে, এই নদীতেও প্রচুর তোমার নৌকা চলে, এই নৌকাগুলো তেল পড়তে থাকে। এই জিনিসগুলো এখন হচ্ছে তোমার এই রাসায়নিক সারকে যত আমরা দোষারোপ করতেছি, রাসায়নিক সার বা কীটনাশক অত ক্ষতি করতেছে না, করতেছে ময়লা আবর্জনা, পলিথিন, প্লাস্টিক, এই জিনিসগুলো ইয়েকে দূষিত করে ফেলছে। এগুলি থেকে জি হেভি স্যার। মেটাল, অনেক হেভি মেটাল আসতেছে। যার জন্য আমরা যেমন আগে মনে করতাম, অনেকেই মনে করে, এখন লোকজন বিশ্বাস করে নদীর পানি খুব ভালো, নদীর মাছ ভালো, নদীর মাছের স্বাদ বেশি, হাওরের মাছের স্বাদ বেশি। কিন্তু স্বাস্থ্যকর হইলো ইয়ার মাছ। যদি বলে যে পুকুরের মাছ ভালো না, চাষের মাছ কি খাবার দেয় না দেয়, কিন্তু এখনো চাষের মাছই স্বাদ, তো মানে স্বাস্থ্যকর। ব্রয়লার এবং মুরগি স্বাস্থ্যকর, কি বলে, এই ব্রয়লার মুরগি বেশি স্বাস্থ্যকর। আর যে দেশি মুরগি, সের মধ্যে কেমিক্যাল টেমিক্যাল ঢুকে এই দেশি মুরগি আসলে কি হয়ে গেছে, অস্বাস্থ্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু লোকজনকে বললে লোকজন বিশ্বাস করবে না, বা বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাস হলো ভিন্ন। কিন্তু আসল কথা হইলো, আমাদের গবেষণায় আমরা দেখছি যে নদীর পানির মাছই এবং নদী এবং হাওরের মাছ খুবই দূষিত। তো এখন এটা সমাধান কি? আচ্ছা, তুমি যে বুড়িগঙ্গার কথা বলছো, বুড়িগঙ্গা স্পেশালি, এই বুড়িগঙ্গা এত দূষিত হওয়ার কারণটা কি জানো?
স্যার বুড়িগঙ্গাতে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ বেশি পড়ে, এই জন্যই হচ্ছে বেশি পলিউটেড হয়। কোন ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বেশি আসছে বুড়িগঙ্গাতে? বিশেষ করে হচ্ছে আহ রঙের যে কেমিক্যাল, এরপর হচ্ছে গার্মেন্টস এর যে আহ রঙের কেমিক্যাল বুড়িগঙ্গা ছিল না। বুড়িগঙ্গার পাশে ছিল ঢাকার হাজারীবাগের চামড়া শিল্প। জি স্যার, এই চামড়া চামড়া শিল্প চামড়া। ইন্ডাস্ট্রি পুরো ফেলে গেছে এই চামড়াটা। আর তুরাগের যেটা হলো, তুরাগের পাশে হলো ইন্ডাস্ট্রি। তুরাগের পাশে ইন্ডাস্ট্রি, শীতলক্ষা ইন্ডাস্ট্রি। আর কর্ণফুলী তো ঢাকা থেকে অনেক দূরে। কর্ণফুলীতে কি সমস্যা? সেখানে স্যার হচ্ছে জাহাজ শিল্পের যে বিভিন্ন ময়লা জাহাজ, আবর্জনা আছে। কর্ণফুলীতে জাহাজ ভাঙে না। জাহাজ ভাঙে হলো কর্ণফুলীতে অনেক দূরে, সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ ভাঙে। কর্ণফুলীতে সমস্যা হলো দুইটা আছে, অনেকগুলো সার কারখানা আছে। কর্ণফুলী সার কারখানা, তারপরে যমুনা সার কারখানা, চিটাগাং সার কারখানা, এরকম তিনটা সার কারখানা আছে। তারপরে কি বলে, ওই যে ইসলামী ব্যাংকের যে মালিক ছিল, কি নাম যেন, কি বাসের যেন আছে ঢাকায়, সালাম, সালাম নাকি জানো, আলম। আলমের তোমার আছে, কি বলে, ওই ওদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি, চিনির ইন্ডাস্ট্রি আছে। এই যত ইন্ডাস্ট্রি আছে, এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্যগুলো ঢুকতেছে কোথায়? এই কর্ণফুলীতে। আর জাহাজ ভাঙা না, জাহাজ ঢোকে। তুমি যদি কর্ণফুলীতে যাও, চিটাগাং যদি যাও, দেখবা যে জাহাজগুলো যে পোর্টে যাওয়ার জন্য দিয়ে ঢোকে, কি বলে, কর্ণফুলী ঢোকে। এই জাহাজগুলোর বর্জ্যগুলোকে তারা ফেলায় কোথায়? ওই কর্ণফুলীতে ফেলায়। যার জন্য কর্ণফুলী এখন হয়ে গেছে, এই পলিটেড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো আমাদেরকে দূর করার জন্য সমাধান কি? আমাদের কোনো সাজেশন আছে সমাধানের? স্যার ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে স্যার ওয়েস্টেজ গুলো দূষণ আছে। কন্ট্রোল করতে হবে আর কি, অলমোস্ট। হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যাতে সরাসরি পানির মধ্যে না যায়। ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলানো যাবে না। ড্রেনের মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলানো যাবে না। ময়লা আবর্জনা, এবং বিশেষ করে ব্যাটারি, ব্যাটারি একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাটারি গুলোকে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে মাটির নিচে রাখতে হবে। ব্যাটারি যখন মারাত্মক একটা অবস্থা হয়ে গেছে, মানুষ বুঝতে পারতেছে না। ব্যাটারি তোমার ওই যে ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ব্যাটারি চালিত অটো, তারপরে ডিশ এন্টিনা, তারপরে মোবাইল, এর বিভিন্ন ব্যাটারি। এখন আমরা ব্যাটারি কাজ শেষ হলে, আমরা, তুমি নিজে চিন্তা করো, ব্যাটারি যখন কাজ শেষ হয় তোমরা কি করো? আলাদা করে রাখো না, রাখো কেউ? যে নর্মাল ময়লার মধ্যে ফেলে দাও। কি করছো? কেউ রাস্তার মধ্যে ফেলে দেয়। এবং এটা গরু খায়, গরুর দুধও লেট বেরিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য এটা একটা ব্যাটারি বাংলাদেশে এখন একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। ওকে, নেক্সট আসো। আসসালামু আলাইকুম।